नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरणजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों रवांडा के राष्ट्रपति पाल कगामे नूं कोरोना वायरस नाल नजिठण लई हर संभव सहायता देण दा भरोसा। भारत ते चीन गलबात राहीं आपसी मतभेद सुलझाउण लई सहमत। पूर्वी लद्दाख के मुद्दे ते चल रहे विवाद नूं सुलझाउण लई लैफ्टिनेंट जनरल पद्धर के अधिकारियों की मीटिंग अज। विदेश मंत्री एस जयशंकर अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच भारत का नज़रिया मान सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति ते खुशहाली के सिद्धांतां वाला होवेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि आने वाली नस्लों को बेहतर और हरियाली भरी धरती की विरासत सौंपण लई भारत दूजे देशों नाल एकजुट होकर काम करने लई वचनबद्ध है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधान सभा दी अगलियां चोणां लड़न की इच्छा दोहराई। कहा कि इस संबंधी फैसला कांग्रेस की कौमी प्रधान सोनिया गांधी समा आउण ते लैणगे। यूपीएससी वालों सिविल सेवावां प्रीखिया दीआं तरीकां दा ऐलान। मुढ़ली प्रीखिया 4 अक्तूबर नूं अते मुख प्रीखिया अगले वरे 8 जनवरी तो। पंजाब के कई इलाकों में मींह पैण दीआं खबरां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रवांडा के राष्ट्रपति पाल कगामे नाल टैलीफोन पर गलबात की। प्रधानमंत्री ने 2018 में अपनी रवांडा यात्रा तो बाद दोहां देशों विचाले संबंधों में हुई प्रगति ते तसल्ली जाहिर की। रवांडा के राष्ट्रपति ने मोदी की यात्रा दौरान भारत वालों तोहफे वजों दित्तियां गईयां 200 गावां के मामले नूं बड़ी गर्मजोशी नाल याद किया ते कहा कि इन्हां गावां नाल बच्चों लिए दुध की उपलब्धता वधाउण विच ही मदद नहीं मिली है, बल्कि पशु पालकों की आमदन भी वधी है। दोहां नेतावां ने कोविड-19 महामारी कारण दोहां देशों दीआं अर्थव्यवस्थावां अते सेहत प्रणाली नूं दरपेश मौजूदा चुनौतियों ते भी चर्चा की। गलबात दौरान दोहां देशों ने संकट की इस घड़ी विच एक दूजे के प्रवासी नागरिकों नूं हर संभव सहायता देण ते भी रजामंदी जाहिर की। प्रधानमंत्री मोदी ने रवांडा के राष्ट्रपति नूं भरोसा दिवाया कि भारत कोरोना वायरस नाल नजिठण लई रवांडा के यत्नां नूं होर तेज़ करन लई लगातार सहयोग अते डॉक्टरी सहायता उपलब्ध कराउंदा रहेगा। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में पैदा हुए विवाद को शांतिपूर्ण गलबात राहीं हल करने लई सहमत हो गए हैं। ये गलबात कल वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं विदेश मंत्रालय के पूर्वी एशिया के संयुक्त सकत्तर नवीन श्रीवास्तव और चीनी विदेश मंत्रालय में डायरैक्टर जनरल वू जियांगहो विचाले हुई। ये मीटिंग अज दोहां देशों विचाले लैफ्टिनेंट जनरल पद्धर की होने वाली भारत और चीन विचाले मीटिंग तो एक दिन पहला हुई है, जिसनों दोहां देशों विचाले विवाद को शांतिपूर्ण ढंग नाल हल करने के संबंध में वधेरे महत्वपूर्ण दस्सिया जा रहा है। मीटिंग दौरान दोहां धिरां ने मौजूदा घटनाक्रम समेत दोहां देशों विचाले संबंधों की समीक्षा भी की। मीटिंग में कोविड-19 महामारी कारण पैदा हुई चुनौती ते भी विचार वटांदरा किया गया। लद्दाख के मुद्दे ते चल रहे विवाद को सुलझाउण लई लैफ्टिनेंट जनरल पद्धर की अज होने वाली मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी लैफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करनगे। इस तो पहला 2 जून मेजर जनरल पद्धर के अधिकारियों की मीटिंग बेनतीजा रही सी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विच भारत का रुख मान सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और खुशहाली के सिद्धांतों पर आधारित निर्देशों वाला होगा। नवी दिल्ली में भारत दीआं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहलकदमियों की रूपरेखा वाली एक पुस्तक जारी करने मौके उन्होंने कहा कि एशिया प्रशांत समूह का इकलौता मैंबर होने वजों भारत के उम्मीदवार के चुने जाने की पूरी संभावना है। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत 10 साल पहला चुनिया गया सी। उन्होंने कहा कि देश कौमांतरी शांति ते सुरक्षा दीआं 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ चुनौतियों का सामना कर रहा है तो कौमांतरी पद्धर ते तनाव वधन कारण इन्हां चुनौतियों में होर वाधा हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद में अपने नवे कार्यकाल दौरान सुधारों के नाल बहुदेशी प्रणाली लई नवा दृष्टिकोण भी अपनाएगा। सुरक्षा परिषद की चोण इस महीने की 17 तरीक नूं होनी है। Releasing a brief document that sets out our approach to our candidature. It reflects, in Prime Minister's words, our 5S approach to the world. Samman, respect; Samvad, dialogue; Sahyog, cooperation; Shanti, peace, create conditions for universal samriddhi, prosperity. Through this approach, we seek to move towards a new orientation for a reformed multilateral system, also known as norms.
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਆਫਤ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲੈਣਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ UPSC ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਡਿੰਗਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਡਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਂਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਝੱਖੜ ਚੱਲਣ, ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਲ ਕਗਾਮੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਲੈਣਗੇ। UPSC ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।